सो मेटेरियलिटी इन प्लानिङ एन्ड पर्फर्मिङ इन अडिटको बारेमा हामीले जब पढ्दै गएछौँ, स्कोप के हुँदैन मेटेरियलिटी इन प्लानिङ एन्ड पर्फर्मिङ इन अडिटमा स्कोप चाहिँ के छ, मिसन स्टेटमेन्टलाई कसरी प्लानिङ स्टेजमा प्रयोग हुन्छ एन्ड प्लानलाई इन इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा कसरी मिसन स्टेटमेन्टलाई कसरी प्लानिङ स्टेजमा प्रयोग प्लानिङ स्टेजमा प्लान हुन्छ एन्ड प्लानलाई इन इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा कसरी प्लानिङ स्टेजमा प्लान हुन्छ एन्ड प्लानलाई इन इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा कसरी फाइट गरिन्छ, कसरी प्लानलाई इन इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा कसरी वर्कआउट गरिन्छ। Materiality in the context of an audit, transaction entering omissions in one statement. So materiality in context of an audit, right? Transaction entering omissions in transaction entering omissions is one business statement. This becomes material only if they individually add up with others. Individually, if it individually happens or adds up with others via Sansa Trina Malaya.
Materiality in the context of an audit. 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 Transactions entering my omission is one statement in this because material only on it individually happens. मैं पढ़ो गन कडारू कि पढ़ो जानता हूँ कडारू soon the value okay then it does not matter much. Transactions entering my omissions is one mistake. This becomes material only if it individually happens or adds up the others for additional impact. Different circumstances like base manager auditor decides say developing case ma'am context of an audit 10,000 Padmasi लाई शायद और को नंबर ऐड गरेर ओके
आएको छैन. सरले आज कति ढिलो गर्नुभएको. This never happened before. If it happened, sir always pre-notified us about the cancellation. What is the problem? तिमीले भएमा अर्को आइडी कसरी एड गर्नुहुन्छ थाहा छ? सरकोमा पक्का आज लाइन गएको छ. या मलाई त्यस्तो लाग्छ. भएमा अर्को आइडी कसरी एड गर्नुहुन्छ थाहा छ? त्यही लगइन गर्नु अर्को फोनमा ट्राई गरेको त्यहाँ अलरेडी आइडी रहेछ. अलि लगआउट गर्नु मिलेन. क्लास क्यान्सल हुन्छ लागिरहेको छ मलाई. I don't think so. गइरहेको छ. I don't think so. So always pre-informs. Message to BIN. Yes. Wait. Maybe waiting for light to come. Yes. Light to come. बत्तीको समस्याले गर्दाखेरि I'm afraid he will continue the class after 7:30 as well. I'm afraid. म त्यो कुरा लिएर I'm really afraid. डरलाग्दो छ. Transactions entering is one missing statement. Materially in the context of an audit, performance materiality भनेको चाहिँ the amount or amount set by the auditor at less than materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undirected missing statements exceeds materiality for the financial statement as a whole. If applicable, performance materiality also refers to the amount or amount set by the auditor at less than the material level or level for particular class of transaction, account balances or disclosures. Determining materiality and performance materiality when planning the audit. Use of benchmark. Examples of benchmark. Pre and pre. What is the difference between pre-inform and inform? Pre-planning and planning. Difference between pre-inform and inform. Pre-inform synonym. Pre-inform meaning in Hindi. Agra. Purva.
Pre-plan versus plan. Plan means to work out a course of action. Before plan means to work out a course of action. But I was skip button something. Even if I did use. It's a total logic, nothing more, nothing less. Pre means before, plan means to work out a course of action, or you have a scheme for doing something. You cannot, by definition, plan to do something after you have done or it, or even while doing it. It's a bit like saying 7 a.m. in the morning. Pre-planning can mean being prepared for the contingencies, predictable or unpredictable that may occur based on the original plans. For example, we plan to bring water flowers this flat trip to the beach with friends, but might bring extra. We plan for friends who forgot to bring their own dinner, bring enough for themselves, so you are not sure how thirsty you might get. I use pre-planning as a subset of plans to address contingencies that are in any plan. I think it is used more in the context of about planning about planning. Planning about planning. Or more explicitly, it conveys to the other person that there will be at minimum another round of planning after that planning. So what is pre-plan? Pre-plan dictionary. So it's made up of English morphemes put together according to the rules of this morphemes. It would mean to plan something before executing it. And I have already used in business by native English speakers, but I think it's a word that is not really needed since planning can only be done before, and the P means implicit in the meaning of a penalty. So you may hear it and now you know, but I doubt it will become a very problem unless we use plan. A plan made by you much earlier than expected. Vacation plan next year. When someone asks you where we could go for vacation, you could say, dude, we are going to London. We plan already. Decision could not be changed that it was planned well before the time of vacation. Sure, only another notice I have to. This means the destination could not be changed as it was planned well before the time of vacation. Done by money. Plan and
गर्दैन बस्नु पर्यो यार याद छोड दे त्यो त चिन्नु भएको छैन डिक्सनरी मिनिङ अफ प्री प्लान एन्ड प्लान के हो त pre-plan on a plan. P-R-E precise. Press. Oops. Pre-plan. Prep. The end of the day after relations. Prep vegetables. Normal. Something. Pre-plan. Pre-record. I am so offended. These things so fascinating. You have no idea how much I love these things. You can guess, yes. Pre-record prequel. Compares preschool, high school for children between the ages of about 2 and 5. Nursery school, preschool, pre-inform. Something in advance. Pre-select. Ready to be used. To you can pre-select programs you want to watch and program your PCR. Advance. So it is ready to be used. Advanced, so it is ready to be used. So it is ready to be used, eh? I'll select or pre-select for the
informed. Pre-planning review. Planning, yeah, that's pre-plan and plan are they then words. Shoes with nose. Shoes with nose. So, redundant words. Good morning, सबैजनालाई. Good morning, sir. साउन्डको इस्यु पक्कै पनि छैन होला अब. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. मेरो सिस्टमको भिडियोको जुन ड्राइभर थियो, ड्राइभरमा केही समस्या भएको कारणले जुम मैले स्टार्ट गर्दाखेरि स्क्रिन सेयर गर्न नमिल्ने इस्युज आयो. हिजो बेलुका एउटा मिटिङबाट सर्ट गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो. फाइनली वी कुड स्टार्ट. ओके. यी साथीहरूको केही क्वेरी छ भने हिजो पढ्दाखेरिको फोटोमा ड्रप गर्नुहोस्. आज हामीसँग समय खासै धेरै पनि छैन. आधी घन्टा हामीले मैले यतिको वेस्ट गरेँ. आई सुड अपोलोजाइज फर द्याट. यो च्याप्टर आज हामीले सक्छौँ नि, इस्युको विषय भएन, तर त्योभन्दा अगाडि के छ इस्यु ड्रप गर्नुहोस्. हामी चाहिँ सर्ट गरेर जाँदैछौँ. Materially in the context of an audit. इनकेस कसै केही भयो भने ड्रप गर्नुहोस्. अहिले साथीहरू केही नआएको केसमा मैले चाहिँ अगाडि बढाएँ. इस्यु च्याटबक्समा ड्रप गर्नुहोस्. म यो अलिकति सानो प्रश्न बाँकी छ, यो सकाइसकेपछि त्यो इस्युजलाई सर्ट गरेर अगाडि बढाउँला है त. हिजो हामीले गर्दै थियौँ मटेरियालिटीको डिटर्मिनेसन, राइट. हामीले पर्फर्मेन्स मटेरियालिटीको बारेमा छलफल गऱ्यौँ. पर्फर्मेन्स मटेरियालिटी के थियो त भन्दा, पर्फर्मेन्स मटेरियालिटी इज अ पोइन्ट द्याट इज सेट बिलो दि ओभरअल मटेरियालिटी लेभल. किन सेट गरेको त भन्दा रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, अडिटरको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, राइट. कसरी भन्दा पर्फर्मेन्स मटेरियालिटी एउटा ओभरअल मटेरियालिटी लेभलको बिलो पोइन्टमा कतै सेट गरिसकेपछि के हुन्छ भने यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि अब चाहिँ खतराको घन्टी बज्यो है. यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि अब डेन्जर जोन नपुग्यो है, अब खतरा हुनसक्छ है, अब ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ के हो त्यो डेन्जर जोन हो भनौँ, राइट. एउटा चाहिँ त्यो खतराको घन्टी बज्ने ठाउँ हो. हामीले चाहिँ पर्फर्मेन्स मटेरियालिटीको बारेमा एउटा डिटेलमा छलफल गरिसकेपछि हामी थियौँ युज अफ बेन्चमार्कमा. तर हेरौँ, determining materiality involves the exercise of professional judgment. A percentage is often applied to a chosen benchmark at a starting point in determining materiality for the financial statement as a whole. Factors that may affect the identification of an appropriate benchmark include the following. हामीले मटेरियालिटी लेभल डिटर्माइन गर्दाखेरि जेनरली के गर्छौँ भने पर्सेन्टेज अफ एसेट्स अर लायबिलिटिज, पर्सेन्टेज अफ इन्कम अर एक्सपेन्स, राइट. ओभरअल मेरो 1 करोडको इन्कम छ भने इन्कमको कति पर्सेन्टसम्म मटेरियल त 0.1% कि 0.5% कि 1% मटेरियल त हामीले पर्सेन्टेज सेलेक्ट गर्छौँ. जेनरली भनेको छ यहाँनिर, स्पेसिफिक भएर भनेको छैन, राइट. फ्याक्टर्स द्याट मे अफेक्ट द आइडेन्टिफिकेसन अफ एन अप्रोप्रिएट बेन्चमार्क इन्क्लुड द फलोइङ. The elements of financial statement, for example, assets, liability, equity, revenue, expense, etc. डिपेन्ड गर्ने भयो, राइट. मैले एसेट्सको लागि लिने बेन्चमार्क फरक पर्छ, लायबिलिटीको लागि लिने बेन्चमार्क फरक पर्न सक्छ, इक्विटी, रेभेन्यू, एक्सपेन्सको लागि लिने बेन्चमार्क फरक पर्न सक्छ. पर्सेन्टेज र मटेरियालिटी लेभल यो डिफ्रेन्ट आइटमको लागि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. Whether there are items on which the attention of users of the particular entity's financial statement of evaluating financial performance, users may tend to focus on profit, revenue or net assets, right. जस्तै
मल्टिपल एस्पेक्ट्स इन्भेस्टमेन्ट जस्तो अहिले हामीले सेकेन्डरी मार्केट सेयर मार्केटको कुरा गर्यो भने दुई थरीको इन्भेस्टमेन्ट छ त्यहाँ दुई प्रकारको इन्भेस्टर कस्तो भने एक प्रकारको इन्भेस्टर कस्तो भन्दा आज सेयर किन्ने अलिकति सेयर प्राइस बढिसकेपछि अनि बेच्दिने भनेको क्यापिटल गेन उनीहरूको मुख्य टार्गेट राइट कतिमा किन्ने किनेर अलिकति हाई प्राइसमा बेच्ने क्यापिटल गेन बेसी टार्गेट भएको एउटा इन्भेस्टर अर्को ग्रुप कस्तो छ भने सेयर किनिसकेपछि लामो समय होल्ड गरेर बस्ने त्यो सेयरको डिभिडेन्ड इन्कमहरू खाने र त्यो डिभिडेन्ड इन्कमहरूले आफ्नो प्रफिट मान्ने देयर आर टु टाइप्स अफ इन्भेस्टर मैले भने राइट पहिलो प्रकारको इन्भेस्टर जसले चाहिँ सेयर किनेर बेच्ने हो उसको लागि इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त भन्दा एसेट्सको भ्यालु जो नेट एसेट्सको भ्यालु हुन्छ त्यो उसको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने नेट एसेट्सको भ्यालु बढ्यो भने मोरले सेयरको भ्यालु बढ्ने अथवा घट्ने काम हुन्छ तर जुन इन्भेस्टरले सेयर किनेर लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्छ डिभिडेन्ड इन्कममा ऊ डिपेन्ड गर्छ उसको लागि इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त भन्दा एन्टिटीले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट कति कमाउँछ भन्ने कुरा उसको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो के गर्ने भयो भने हामीले चाहिँ एटेन्सन केमा दिनु पर्यो भने मलाई यहाँनिर चाहिँ प्रफिट इम्पोर्टेन्ट छ मोर्टालिटी डिटर्माइन गर्न रेभिन्यू इम्पोर्टेन्ट छ अथवा नेट एसेट्स इम्पोर्टेन्ट छ डिपेन्डिङ अपन द ग्रुप कस्तो प्रकारको एन्टिटीको मैले अडिट गर्दैछु इन्भेस्टर्सको क्याटेगोरी के छ युजर्स अफ फिनान्सियल स्टेटमेन्टको ग्रुप क्याटेगोरी के छ त्यसको बेसिसमा मैले के गर्ने पाएँ त भन्दा एउटा बेन्चमार्क सेट गर्ने भए अनदर the nature of entity where the entity is in its life cycle and the industry and economic environment in which the entity operates भनेर राइट म कस्तो प्रकारको एन्टिटीको अडिट गर्न जाँदैछु त राइट जस्तै मैले कुनै ट्राभल एजेन्सीको अडिट गर्दैछु रे राइट ट्राभल एजेन्सीको मैले अडिट गर्न गएँ भने त्यहाँनिर मैले बेन्चमार्क सेट गर्ने बेलामा पर्सेन्टेज अफ रेभिन्यू अथवा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ प्रफिट सेट गरेँ भने मेरो बेन्चमार्क एकदमै कम आउँछ तर ट्राभल एजेन्सीको केसमा के हुन्छ उनीहरूले एयरलाइन्सबाट 25,000 मा टिकट किन्छ बाहिर मान्छेलाई 26,000 मा बेच्छ राइट टोटल 26,000 को ट्रान्जेक्सनमा 1,000 को मार्जिन उनीहरूले एयरलाइनबाट 1 लाख रुपैयाँमा टिकट किन्छ 1,02,000 रुपैयाँमा बेच्छ 2,000 को मार्जिन राइट कतिमा भन्दा 1 लाखमा जम्मा 2% को मार्जिन राखेर बेच्छ के हुन्छ यहाँनिर भन्दा ट्रान्जेक्सनको भोल्युम ठुलो देखिन्छ तर एक्चुअल मार्जिन के हुन्छ त्यहाँनिर कम हुन्छ फरक पर्छ सो के गर्नु पर्यो भने एन्टिटी कस्तो हो कुन इन्डस्ट्रीमा अपरेट गरिरहेको छ त्यसको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ लाइफ साइकल कस्तो हो त्यो कुराले पनि के गर्ने भयो बेन्चमार्क डिटर्मिनेसनमा फरक पार्ने भयो अर्को entity's ownership structure and the way it is financed. For example, if an entity is financed solely by debt rather than equity, users may put more emphasis on assets and claims on them than on entities earning भनेर जस्तै बैंकको लागि एसेट्स पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जति बैंकको लागि अर्निङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कमाएर उसले पैसा तिर्ने नतिर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर सेक्युरिटी राखेको एसेट्स कति छ भन्ने कुरा पनि उसको लागि के हो त भन्दा इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो त्यो बेन्चमार्क डिटर्मिनेसनमा त्यसले पनि हेल्प गर्छ अर्को the relative volatility of the benchmark right लास्ट इयर र अहिलेमा यो बेन्चमार्कको फ्लक्चुएसन कतिको छ त भन्ने कुराले पनि फरक पार्ने जस्तै एसेट्स पछिल्लो वर्ष कति थियो अहिले कति छ लायबिलिटी लास्ट इयर कति थियो अहिले कति छ त्यसको बेसिसमा मैले मोर्टालिटी कति डिटर्माइन गर्ने यो डिफरेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ के गर्छ हाम्रो बेन्चमार्क डिटर्मिनेसनमा इम्प्याक्ट पर्छ आइडेन्टिफिकेसन अफ बेन्चमार्कमा यसले के गर्छ सर्टेन इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ तल इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ यसले चाहिँ यो पोइन्टलाई अझ फर्दर क्लियर गर्छ Examples of benchmarks that may be appropriate depending on the circumstances of the entity include categories of reported income such as profit before tax, total revenue, gross profit and total expense, total equity and net assets value. Different items को बेसमा total को जस्तै हामीले के गर्न सक्छौं भने मोर्टालिटी हामीले डिटर्माइन गर्ने बेलामा 2% of profit before tax अथवा 2% of total revenue अथवा 2% of gross profit अथवा टोटल एक्सपेन्स को 2% कसरी गर्ने त भन्दा डिफरेन्ट आइटम्स को पर्सेन्टेज को हिसाबले हामीले के गर्न सक्ने भयौं बेन्चमार्क डिटर्माइन गर्न सक्ने भयौं प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रम कन्टिन्युइङ अपरेसन इज अफन युज्ड फर प्रॉफिट ओरिएन्टेड एन्टिटीज नाफामूलक संस्था भनेर भन्छौं जसको उद्देश्य भनेको प्रॉफिट कमाउने एनजीओ आईएनजीओ को केसमा भएन यो राइट तर जुन प्राइभेट एन्टिटी खोलेको छ जस्तै चाहिँ हाम्रो एनसेल को कुरा गरौँ अथवा चाहिँ जेनरल हामीले दर्ता गर्नेहरु प्राइभेट कम्पनीजहरुको कुरा गरौँ त्यहाँनेर इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त भन्दा प्रॉफिट बिफोर टैक्स राइट टैक्स डिस्ट्रिब्युट गर्न भन्दा अगाडिको प्रॉफिट चाहिँ प्राय जसो बेन्चमार्कको रूपमा लिइन्छ when profit before tax from continuing operation is volatile other benchmark may be more appropriate such as gross profit or total revenue right हामीले भोलाटिलिटी को कुरा कसरी गर्यौ भने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट इयर एउटा थियो अहिले चापै चेन्ज भएर आएको छ राइट यो कन्सिस्टेन्सी हुँदैन
अथवा एउटा यसको ग्रोथ रेट जेनरल छैन, एउटै रेटमा एउटै पर्सेन्टेज बेसमा ग्रो गर्दैन भने त्यो अवस्थामा अरू कुनै फिगर लिनुपर्छ। हामीसँग जेनरल के हुनु पर्यो भने जुन चिजलाई हामीले बेन्चमार्क लिन्छौँ, जुन चिजको पर्सेन्टेजलाई हामीले चाहिँ मोर्टालिटी भनेर लिन्छौँ, त्यसको भोलाटिलिटी, त्यसको जुन फिगर हुन्छ, त्यसको जुन अमाउन्ट हुन्छ, त्यसको भोलाटिलिटी के हुनुपर्छ त भन्दा कम हुनुपर्छ। Determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involves the exercise of professional judgment. Obviously, standardले कतै पनि यति पर्सेन्टेज गर, यसको पर्सेन्टेज गर भनेर भन्दैन। It involves the exercise of professional judgment. अडिटरलाई के लाग्छ त, राइट? मेरो यहाँनिर बेन्चमा के लिँदा अप्रोप्रिएट छ, मेरो यो एन्टिटीको लागि कुन चिज बेसी इम्पोर्टेन्ट छ, के को बेसले गर्दा सजिलो हुन्छ र। जस्तै म ब्याङ्कको अडिटमा जान्छु भने मोरलेस मैले केलाई बेन्चमार्क लिन्छु भने मैले त लोन्स एन्ड एडभान्सेसलाई बेन्चमार्क लिन्छु। अब लोन्स एन्ड एडभान्सेस फ्लक्चुएटिङ छ भने मैले डिपोजिटलाई बेन्चमार्क लिन्छु। मैले केलाई लिने त भन्ने कुरा एन्टिटी स्पेसिफिक भएर प्रोफेसनल जजमेन्ट लगाएर हेर्छु मैले कतिपय अवस्थामा। अनि त्यही एन्टिटीभित्र पनि आइटम स्पेसिफिक भएर हामीले के गर्छौँ, बेन्चमार्क सेलेक्ट गर्छौँ। There is a relationship between the percentage and chosen benchmark such that a percentage applied to profit before tax from continuing operations will normally be higher than percentage applied to total revenue भनेर भन्छ। रेभिन्यू कुनै एन्टिटीको टोटल रेभिन्यू लिस्टेड एक्जाम्पल रुपियाँ छ अरे, हैन? एक्सपेन्स कति हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम माइनस एक्सपेन्स मेरो कति भयो त भन्दा 60,000 रुपैयाँ भयो। र यसमा ट्याक्स कति भयो त भन्दा 25% को हिसाबले 15,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कति हो त भन्दा 40,000। फर एक्जाम्पल यसमा मैले बेन्चमार्क सेलेक्ट गर्न खोजेँ के त भन्दा मटेरियलिटी के को हिसाबले डिटरमाइन गर्ने, पर्सेन्टेज के को हिसाबले लिने भने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को पर्सेन्टेज को हिसाबले लिने रे, राइट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कति पर्सेन्ट लिने रे भन्दा लेट्स टेक एन एक्जाम्पल प्रॉफिट बिफोर टैक्स को पर्सेन्ट मेरो लागि मटेरियल भनेर मैले भने रे 1200 रुपैयाँ मेरो लागि मटेरियल भनेर मटेरियलिटी टेबल मैले 1200 मा सेट गरे रे। अब यो 1200 मा भनेको मेरो लागि कति पर्सेन्ट हो त भन्दा पर्सेन्ट हुन्छ। अब यही 1200 रुपैयाँ मैले टोटल रेभिन्यूको हिसाबले गरे भने यहाँनिर मेरो यो कति पर्सेन्ट हुन आउँछ त भन्दा 1.2% हुन आउँछ। सो के बुझ्नु पर्यो भने कुन मटेरियलिटी लेभल मैले प्रॉफिट बिफोर टैक्समा लिन्छु त्यसमा लिने पर्सेन्टेज चाहिँ जहिले पनि टोटल रेभिन्यूमा लिने पर्सेन्टेज भन्दा हाई हुन जान्छ। किनभने यहाँनिर एक्सपेन्सको कम्पोनेन्ट पछिको हामीले अमाउन्टमा लिएको हुन्छौँ। त्यसले अभियसली जेनरल म्याथमेटिक्स हो, त्यसले चाहिँ मेरो मटेरियलिटीको पर्सेन्टेजमा के हुन्छ, डेभिएसन क्रिएट गर्छ, राइट? बुकमा एक्सप्लेन गर्न खोजेको पार्ट पनि जेनरल एक्जाम्पल सिमिलर कुरा छ। There is a relationship between the percentage and the chosen benchmark such that the percentage applied to profit before tax from continuing operation will normally be higher than percentage applied to total revenue, right? हामीले चाहिँ टोटल रेभिन्यूमा लगाउने पर्सेन्टेज भन्दा बिफोर ट्याक्समा लगाउने पर्सेन्टेज अभियसली जनरल म्याथमेटिक्स हो। आफ्टर एक्सपेन्सेसको फिगरलाई लिइसकेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ, पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो बढेर जान्छ। फर एक्जाम्पल the auditor may consider 5% of profit before tax from continuing operation to be appropriate for a profit-oriented entity in a manufacturing industry, while the auditor may consider 1% of total revenue or total expense to be appropriate for a not for profit entity. Different size हाम्रो चाहिँ नेचर अफ अर्गनाइजेसन हिसाबले प्रॉफिट ओरिएन्टेडको लागि एउटा पर्सेन्ट लिन सकिन्छ, नट फर प्रॉफिटको लागि अर्को लिन सकिन्छ। केमा भर पर्छ सर? अडिटरले कुन लेभललाई मटेरियलिटी डिटेक्ट गर्छ, रिस्क कतिको असेस गरेको छ अडिटरले, बदमाशी कतिको असेस गरेको छ, पछिल्लो वर्ष अडिट गरेको थियो भने पछिल्लो वर्षको अडिटमा कतिको इस्युजहरू देखेको थियो। र डिफ्रेन्ट कुराले के गर्ने भयो भने इम्प्याक्ट पर्ने भयो।
राइट ईसबजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ इनकेस केही सोध्नुपर्ने छ भने यु मे अनम्युट एन्ड आस्क द क्वेसन higher or lower percentage however may be deemed appropriate in the circumstances यो टोटल्ली एकदम प्योरली अडिटरको जजमेन्टमा भर पर्छ रिजनिङ अडिटरले दिनु पर्यो मैले किन यो पर्सेन्ट दिएँ भनेर तर अडिटरले आफूले एनालिसिस गर्ने हो स्ट्यान्डर्डमा यति पर्सेन्ट लिग प्रफिट बिफोर ट्याक्सको लिग प्रफिट आफ्टर ट्याक्सको लिग एसएसको लिग ल्याबोरेटरीको लिग कतै पनि स्पेसिफाई गरेर भनेको छैन भन्दैन बिकज दिस इज द म्याटर अफ प्रोफेसनल जजमेन्ट डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन डिपेन्डिङ अपन द सर्कमस्टान्सेस यो कुरा फरक पर्छ ओके मोर्टालिटीको यहाँसम्मको पनि छलफल गरिसकेपछि एउटा जेनरल क्वेसन के भने मोर्टालिटी लेभल जुन प्लानिङ फेजमा गर्छौँ त्यो प्लानिङ फेजमा डिटरमाइन गरेको मोर्टालिटी लेभल ड्युरिङ कोर्स अफ अडिट कन्टिन्यू हुन्छ नहुन पनि सक्छ हामीले प्लानिङ फेजमा चाहिँ एकदमै जेनरल फ्याक्टर्सहरूलाई कन्सिडर गरेर हामीले मोर्टालिटी डिटरमाइन गर्छौँ राइट जस्तै रिस्क असेसमेन्ट प्रोसिजर गर्छौँ क्लाइन्टको बारेमा इन्फर्मेसन लिन्छौँ इन्टरनल अडिट रिपोर्ट्सहरू लिन्छौँ क्लाइन्टलाई सर्टेन क्वेरीजहरू सोध्छौँ त्यसको बेसिसमा हामीले मोर्टालिटी डिटरमाइन गऱ्यौँ अरे राइट त्यो इन्फर्मेसन क्लाइन्टको बारेमा बुझ्नको लागि क्लाइन्टको बारेमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि 100% सफिसियन्ट हुन्छ त भन्दा कहिले पनि हुँदैन जति बेला हामीले आफै गएर फिल्डमा जान्छौँ आफै भोचर पल्टाएर हेर्छौँ आफै मिस स्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्छौँ त्यति बेला के हुनसक्छ भने इफ यो इन्फर्मेसन अथवा मेरो क्लाइन्ट यस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी मलाई त्यति बेलै भइदिएको भए मेरो जजमेन्ट फरक पर्ने थियो मेरो क्लाइन्ट यस्तो छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन मलाई त्यति बेलै भइदिएको भए मेरो असेसमेन्टमा फरक पर्ने थियो भन्ने हामीलाई हुन्छ नै राइट सो के गर्नुपर्छ भने मोर्टालिटीको डिटर्मिनेसन लगायत अरू एस्पेक्ट्सहरू जति बेला हाम्रो अडिट अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ यहाँनिर रिभिजन गर्नुपर्छ चेन्जेस गर्नुपर्छ The auditor shall revise mortality for the financial statement as a whole and if applicable the mortality level or level for particular class of transaction account balance or disclosure भनेको overall assets liability को 80% भनेर भन्छौँ अथवा loans and advance को 80% specific class of transaction लाई भनेको छ भने के गर्नु पर्यो भने रिभिजन गर्नु पर्यो in the event of becoming aware of information during the audit that would have caused the auditor to have determined the different amount for liability initially भनेको यो कुरा थाहा भएको मैले पहिल्यै मोर्टालिटी अलग सेट गर्दै भन्ने भयो भने के गर्नुपर्छ यहाँनिर रिभिजन गर्नुपर्छ मोर्टालिटी लेभल भनेको कहिले पनि प्लानिङको फेजमा मैले एउटा सेट गरेँ भनेर भन्दैमा त्यही मोर्टालिटी लेभल कन्टिन्यू गर्ने भन्ने हुँदैन राइट हामीले अडिट गर्दै जाँदा सर्टेन अरू इन्फर्मेसन्सहरू लियौँ भने त्यो मोर्टालिटी लेभल चेन्ज भएर जान्छ एज एन अडिटर हामीले त्यो कुरा चेन्ज गर्नु पनि पर्छ If the auditor concludes that a lower mortality for the financial statement as a whole and if applicable mortality level or levels for particular class of transactions, account balance or disclosure, then that initially determined is appropriate भनेको पहिलाको भन्दा lower level of mortality राख्न appropriate भयो भने the auditor shall determine whether it is necessary to revise performance mortality and whether the nature, timing and extent of further audit procedures is appropriate भनेको obviously मेरो ओभरअल मोर्टालिटी लेभल चेन्ज हुने बित्तिकै पर्फर्मेन्स मोर्टालिटी पनि चेन्ज हुन सक्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो त के गर्नु पर्यो भने अडिट प्रोसिजर्समा कति चेन्ज गर्नुपर्छ कि यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो अब एक्जाममा तपाईलाई क्वेशन सोध्ला रे जस्तो एक्जाम्पल ओभरअल अडिट मोर्टालिटी एन्ड पर्फर्मेन्स मोर्टालिटी once determined during the planning stage cannot be revised or changed explain भनेर भन्ला रे यसरी लेखेर आउन सकिन्छ Can we write? हामीले ओभरअल मोर्टालिटी लेभल र पर्फर्मेन्स मोर्टालिटी अडिटको प्लानिङ फेजमा वन्स हामीले डिटरमाइन गरिसकेपछि त्यसपश्चात हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन भनेर क्वेशन सोध्यो भने एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ पक्कै सकिन्छ ओके जस्ट हामीले दुईटा कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो पहिला कुरा के गर्नु पर्यो भने डिटर्मिनेसन अफ मोर्टालिटी whether that is overall audit mortality or performance mortality at the planning stage, right, need not necessarily be kept constant. हामीले चाहिँ as it is राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ need not necessarily be kept constant. It may be revised during the course of audit if the auditor comes across any information or circumstances that the auditor thinks would have caused the auditor to put the mortality level at different level had auditor become known of that circumstances at the planning stage भनेको अडिट प्लानिङ स्टेजमा यदि त्यो जानकारी भएको भए अडिटरले डिफरेन्ट लेभल अफ मोर्टालिटी सेट गर्थ्यो अथवा मैले त्यसो गर्थेँ भन्ने यदि अडिटरलाई लाग्छ भने अडिट मोर्टालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ तर चेन्ज गर्दा दुईटा कुरामा के ध्यान दिनु पर्यो भने
ओभरअल अडिट मटेरियलिटी चेन्ज गर्दा पर्फर्मेन्स मटेरियलिटी चेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ पहिलो कुरा। र अडिट मटेरियलिटी लेभल चेन्ज गरेको कारणले अडिटरको अडिट प्रोसिजर्समा इम्प्याक्ट गर्छ कि त्यो कुरा पनि एनालिसिस गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म पर्फर्म गरेको अडिट प्रोसिजर सफिसियन्ट छ कि छैन त्यो कुरा पनि एनालिसिस गर्नु पर्यो, राइट। यो कुरालाई मिठो भाषामा जेनरली एक्सप्लेन गरेर आयो भने द एन्सर वुड बी सफिसियन्ट। एक्जाममा तपाईँलाई त्यो क्वेसन सोध्नु सक्छ, राइट। कन्स्ट्यान्ट हो कि अडिट मटेरियलिटीको लेभल रिभिजन गर्न मिल्छ भनेर क्वेसन सोध्नु सक्छ। यही प्याराग्राफको पोइन्टलाई मिलाएर भाषा मिलाएर एन्सर लेखेर आउन सकिन्छ र लास्टमा एउटा कन्क्लुजन प्याराग्राफ दिन सकिन्छ। ओके, डकुमेन्टेसन। The auditor shall include in the audit documentation the following amounts and the factors considered in their determination: mortality for the financial statement as a whole, if applicable mortality level or level for particular class of transactions, performance mortality and any revision भनेको आफ्नो डकुमेन्टेसन एटलिस्ट के राख्नु पर्यो भने ओभरअल मोर्टालिटी लेभल कति, पर्टिकुलर क्लास अफ ट्रान्जेक्सनको लागि मोर्टालिटी लेभल कति। मैले साथीहरुसँग एउटा अडिट प्लान शेयर गर्दा के देखाएको थिएँ भने एक्सेस को लागि यति मोर्टालिटी, लायबिलिटीको लागि यति मोर्टालिटी, पर्टिकुलर क्लास अफ ट्रान्जेक्सन्समा लोन्स एन्ड एडभान्सको लागि यति मोर्टालिटी, पर्फर्मेन्स मोर्टालिटी यति हुने, राइट। त्यसपश्चात रिभिजन गर्यो भने एमेन्डम भनेर भन्छौँ हामीले। एमेन्डम त्यो अडिट प्रोग्राममा मोर्टालिटी लेभल यसरी यो डेटमा चेन्ज गर्यो, यो कारणले चेन्ज गर्यो, यो सबै कुरा के गरेर राख्नुपर्छ अडिटरले डकुमेन्ट गरेर राख्नुपर्छ, राइट। अडिट मोर्टालिटीको च्याप्टर यति हो, राइट। यसबाट तपाईलाई मोर्टालिटीबाट इन्डेक्समा धेरै क्वेसन भन्दा पनि कसरी सोधेको छ लेट्स स्टार्ट है। क्वेसन्सहरु चाहिँ यहाँ तीनटा क्वेसन हाम्रो छ, तीनटा क्वेसन सर एकचोटी हेरौँ। ब्रिफली एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ मोर्टालिटी अथवा सर्ट नोटको रूपमा तपाईलाई मल्टिपल टाइम्स क्वेसन सोधेको छ। सबैभन्दा जेनरली सोधिने क्वेसन्स भनेको यही हो, राइट। यो तपाईहरुले एक्सप्लेन गरेर आउन सक्नुहुन्छ। ब्रिफली व्हाट इज मोर्टालिटी, व्हाट इज पर्फर्मेन्स मोर्टालिटी, इम्पोर्टेन्स के यति कुरालाई एक्सप्लेन गरेर आउन सकिन्छ र यसलाई अडिट रिस्कसँगको रिलेसनमा पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, समस्या भएन। अर्को क्वेसन सोध्छ मोर्टालिटी एन्ड अडिट रिस्क, राइट। मोर्टालिटी र अडिट रिस्कमा के छ, इन्भर्स रिलेसन छ कि डाइरेक्ट रिलेसनशिप छ? इन्भर्स। What is the relationship between audit mortality and audit risk? Inverse relationship छ, राइट। यदि अडिट रिस्क हाई छ भने मोर्टालिटी लेभल कम राख्छ हामीले, किनभने सानो सानो अमाउन्ट पनि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र केही गरी अडिट रिस्क कम छ भने मोर्टालिटी लेभललाई हाईमा राख्छौँ। देयर इज द इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन अडिट मोर्टालिटी एन्ड अडिट रिस्क, राइट। हामीले यही कुरालाई एक्सप्लेन गरेर आउने हो। 7 मार्क्समा सोधेको थियो डिसेम्बर 9मा त, आजभोलि 7 मार्क्सको क्वेसन त खासै सोधेको देखिँदैन, राइट। 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्दा प्रायः जस्तो देन अल्सो वी निड टु बी प्रिपेयर्ड, किनभने एक्ज्याक्ट यति मार्क्स सोध्ने भनेर कतै पनि छैन। आई क्यान हो, आई क्यान डु एनिथिङ, नाम नै आई क्यान छ, सो इट क्यान डु एनिथिङ। हामी के गर्नु पर्यो, प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो। अर्को हेरौँ। As an auditor of MS Clean Kathmandu Valley Company Limited, you notice that the company has not adjusted its closing stock with the actual stock after physical verification. Total 10 items amounting to rupees 5 lakh was sought during verification out of 100 items amounting to rupees 50 lakhs. The management refused to adjust such sought in books of accounts, arguing that it will have no material effect over the financial statement. Can you rely upon the management or what will be your step to overcome this situation भनेर भन्यो। ल क्वेसन एकपटक पढेर कुनै साथीहरुले एकपटक चाहिँ अडियो अन गरेर मलाई यसको एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्नुस् त। एकपटक साथीहरुले एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरौँ। के रहेछ त, के हुँदो रहेछ त, क्वेसन एकचोटी पढौँ ध्यान दिएर। यसलाई कहाँसँग इन्टरलिङ्क गर्ने, कता कता एनएसए 501 पनि याद आउन सक्छ, राइट। अब साथीहरुले के गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्ने क्वेसन कोसिस गरौँ। साथीहरुले एन्सर पढ्नु, त्यसपछिको एन्सर दिने काम अथवा एक्सप्लेन गर्ने काम मैले गर्छु। एकपटक चाहिँ मैले साथीहरुलाई एन्सर एकपटक क्वेसन पुरै पढिसकेपछि
ओपिनियन चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने आइहाल्नुहोस्, नत्र नाम तोकेर बोलाउने। 45 जना छौँ, 45 जना मध्ये कुनै एकजनाको नाम तोकेर म कल गर्छु। यसको एकदमै यो हामीमा समस्या के भने गल्ती हुन्छ कि भन्ने समस्या आत्तिनु डराउने चाहिँ हाम्रो अलिक बेसी बानी छ। गल्ती भए के हुन्छ, क्लासमा गल्ती हुन्छ, एक्जाममा गर्नु हुँदैन नि, राइट? एटलिस्ट टाइम मेरो माइन्डले कसरी एनालिसिस गर्छ अथवा मैले कसरी प्रेजेन्ट गर्छु भन्ने कुरा आफूलाई आइडिया हुन्छ। एक्जाममा त्यो कुरा प्रेजेन्ट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सो सेयर गरौँ के छ भने। प्रशान्तले के बोल्नु खोजेको हो? खोजेको त छैन सर। प्रशान्तको त मैले नाम तोक्दिनँ। आफै स्वेच्छाले आउन खोज्यो भने मात्रै सधैँ दुःख दिनु ठिक हुन्न। म अरू साथीहरूलाई बोलाउने। प्रशान्त आफैले होइन सर मैले सेयर गर्छु भन्ने भयो भने ल सुरु गर। त्यस्तो केही डिफरेन्ट छैन। के गर्ने त यो अवस्थामा, राइट? 50 लाखको हाम्रो चाहिँ मिस स्टेटमेन्ट भेटियो, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्ट भेटियो। म्यानेजमेन्टले सच्याउन मानेन, राइट? म्यानेजमेन्टले यतिकै छोडिदेऊ भनेर भन्छ, राइट? मटेरियल इम्प्याक्ट गर्दैन, यो भनेको सामान्य विषय हो भनेर भन्छ। अब अडिटरले के गर्ने? वाट सुड देन अडिटर डु? मैले मन पर्यो खै त अरू साथीहरू, मैले एकजना मध्येबाट अन्तिम विकल्पको रूपमा राखेँ मैले। एक्सेलबाट गर्नु न। हजुर, एक्सेलबाट ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्ने। सबैको नाम टाइप गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ र हो, नत्र मैले त्यो पनि गर्थेँ। ल अब के गर्ने कुरा भयो? के गर्ने कुरा कसरी भयो भने साथीहरू हामीसँग 45 जना हुनुहुन्छ, राइट? 45 जना मध्ये एकजना सेलेक्ट गर्ने। 1 देखि 45 को बीचमा जना कस्तो नम्बर आउँछ मैले काउन्ट गरेर उसकै नाम पिक गर्ने। 44 नम्बरको सेकेन्ड लास्टमा को छ ल हेरौँ। मेरो लिस्टमा पासाङ, प्लिज अडियो अनम्युट गरौँ, सुरु गरौँ। मैले चाहिँ आफूले आफ्नो जजमेन्टको बेसिसमा सिलेक्ट गरेको होइन, एक्सेलले पासाङलाई सोधौँ भनेर भन्यो, म पासाङसँग सेयर गर्न खोजेँ। हामी क्लासमा जो साथी थियौँ त्यही छौँ, बाहिरको कोही पनि छैन। ओके पासाङ, लेट्स स्टार्ट। हजुर भन्नु ठिक छ। पासाङका आवाज क्लियर बुझिनँ मैले। अब मेबी अडियोमा केही इस्युजहरू होला, मैले अर्को साथी पिक गरेँ है त। थ्याङ्क यू भेरी मच। तर साउन्डमा केही इस्युज आएको कारणले अब के गर्नु मन लाग्यो भने यसैलाई मैले अर्को नम्बर पिक गर्न खोजेँ। 31 नम्बरमा सुदिना साक्य। मैले सेलेक्ट गरेको होइन, मेरो कम्प्युटरले सेलेक्ट गरेको विषय हो। 31 नम्बर सुदिना साक्य। काइन्डली अनम्युट योर अडियो। हामीले जान्न खोजेको के हो भने अडियो डकुमेन्टेसनको बुकमा भएको तेस्रो क्वेसनको। ओके प्लिज। सुदिना, क्यान यु हियर मी? हामीलाई अहिले सबै आउँछ जस्तो लाग्छ। इक्जाममा जाँदा केस एनालिसिस हामी झुकिन्छौँ। बेटर इक्जाममा गएर झुकिनुभन्दा अहिले झुकिएको धेरै राम्रो। सुदिना साक्य, अगेन अडियो प्रब्लम। ल 30 त छोड्नै मान्दैन। 10 नम्बर रञ्जन, प्लिज। चितरञ्जन, हजुर सर। ल अब तपाईँबाट मैले एक्सपेक्टेसन लिएँ है। के हुन्छ त यो केसको एनालिसिस है? 50 लाखको मिस स्टेटमेन्ट, यो त सामान्य हो सर, मटेरियल छैन यो, यसलाई नगरौँ भन्छ क्लाइन्टले। तपाईँ अडिटर अब के गर्ने? मान्य छैन भने अडिट रिपोर्टमा लेख्नु।
अडिट रिपोर्टमा लेख्ने ओके अडिट रिपोर्टमा सिधै लेख्नु मिल्छ यो मटेरियल छ कि छैन भन्ने कुरा ढुक्क छ एन्सर क्वेसन एकचोटि पढौँ त क्वेसनमा के भनेको छ भने मिस स्टेटमेन्ट 50 लाखको भेटियो भनेर भनेको छ यो मटेरियल छ कि छैन भन्ने कुरा कतै मेन्सन गरेको छ भनेको छैन सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अडिट रिपोर्टमा लेख्ने तपाईले एकदमै सही पोइन्ट पिक गर्नु भएको छ राइट कन्क्लुसिभ हाम्रो पोइन्ट भनेको त्यही नै हो तर त्योभन्दा अगाडि हामीले 2-3 स्टेप के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला त मिस स्टेटमेन्ट हामीले आइडेन्टिफाई गर्यौं एक नम्बरमा के गर्नु पर्यो हामीले आइडेन्टिफाई गरेको यो मिस स्टेटमेन्ट मटेरियल हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ राइट हाम्रो मटेरियलिटी लेभल कति थियो त्यो मटेरियलिटी लेभलसँग कम्पेयर गर्दा मेरो यो मिस स्टेटमेन्ट मटेरियल हो कि होइन डिटरमाइन गर्नु पर्यो यदि मेरो यो मिस स्टेटमेन्ट मटेरियलिटी लेभल भन्दा तल छ भने मैले के हेडेक लिनु पर्यो त हामीलाई क्वेशन के हुन्छ भने एक्जाममा 50 लाख भनेको छ 50 लाख भनेको त पक्कै मटेरियल हो भन्ने हुन्छ व्हाट इफ 500 अर्बको कम्पनी हो यो राइट यो एन्टिटी को एसएस को भ्यालु 500 अर्ब छ भने 500 अर्बको भ्यालु भएको कम्पनीमा हाम्रो 50 लाखको भनेको मटेरियल नहुन पनि सक्छ राइट इट मे बी इमटेरियल सो पहिला के गर्नु पर्यो मेरो मटेरियलिटी लेभल के थियो त्योसँग मैले के गर्नु पर्यो मेरो यो मिस स्टेटमेन्टलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो यदि यो मिस स्टेटमेन्ट जुन 50 लाख छ मटेरियलिटी लेभल भन्दा तल छ भने मैले केही गर्नु पर्दैन इफ मटेरियलिटी लेभल भन्दा माथि छ भने मैले के गर्नु पर्यो म्यानेजमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो किन ए म्यानेजमेन्ट यो तिम्रो मटेरियलिटी लेभल भन्दा माथि छ तिमीले यो मटेरियल छैन भने पनि यो मेरो लागि मटेरियल हो मैले डिटरमाइन गरेको मटेरियलिटी लेभल भन्दा माथि छ तिमीले यसलाई करेक्ट गर भनेर रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो यदि म्यानेजमेन्टले करेक्ट गर्यो भने त्यो पनि एब्सोल्युटली फाइन तर करेक्ट गर्न मानेन भने के गर्ने त भन्दा अडिट रिपोर्टमा लेख्ने अडिटर शुड कन्सिडर modifying his audit opinion if management rejects to make the corrections or amendments in financial statement भनेर लेख्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल पहिलो स्टेज हामीले के गर्नुपर्छ भने we should compare that with our mortality level हामीले त्यो डिटर्मिनेसन सँग करेक्ट गर्नुपर्छ अब मैले एउटा क्वेशन सोध्छु साथीहरुलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भइन्छ हामी कसरी कन्फ्युज भइन्छ भने जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले अडिटको मटेरियलिटी लेभल सेट गरेको थियौं 1 लाख रुपैयाँ एक्जाम्पल 1 लाख रुपैयाँ हामीले मटेरियलिटी लेभल सेट गरेको थियौं यसमा समस्या यसमा मिस्टेक जम्मा गर्दा गर्दै हाम्रो टोटल अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्ट कति हुन आयो त भन्दा 1,20,000 हुन आयो मटेरियलिटी लेभल 1 लाख थियो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्ट 1,20,000 हुन आयो अब अडिट ओपिनियनमा लेख्ने कि नलेख्ने लेख्ने अब म्यानेजमेन्टले के गर्दियो भने 1,20,000 को मिस स्टेटमेन्ट मध्ये 30,000 रुपैयाँको मात्रै करेक्सन गर्यो 90,000 को करेक्सन गरेन अब के गर्ने अडिटर बाटो के रे क्लाइन्ट बाटो भयो यति करेक्सन गरे भइगयो अडिटर साहबले लेख्दैन अडिटर साहबको मटेरियलिटी 1 लाख रुपैयाँ रहेछ मैले 90,000 मा झार दिन्छु भने 30 लाख को करेक्सन गर्यो 90,000 को गरे 90 लाख को गर्ने सर 90 लाखलाई मैले रिपोर्टमा लेख्ने सर लेख्ने अनि 90 लाख मेरो मटेरियलिटी लेभल भन्दा त तल जम्मा त 1,20,000 हुन्छ मतलब त्यसमध्ये 30,000 त करेक्ट भइसक्यो मलाई स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने एग्रिगेट अफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्ट इज अबभ द मटेरियलिटी लेभल भयो भने मैले कन्सिडर गर्ने भन्छ राइट त्यहाँनिर के भनेको छ मेरो एग्रिगेट अफ अडिटमा मैले भेटाएको मिस स्टेटमेन्ट 1 लाख भन्दा माथि भनेको छैन के भनेको छ एग्रिगेट अफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्ट भन्ने टर्म युज भएको छ अनकरेक्टेड भनेको के हो भेटाएर रेक्टिफाई नगरेको अब के गर्ने त भन्नु अब यहाँनिर हामीले के गर्छौं भने जजमेन्ट युज गर्छौं जजमेन्ट के गर्छौं भने 1,20,000 को मिस स्टेटमेन्ट एउटै आइटममा थियो कि भिन्दा भिन्दै आइटममा गरेर छ जस्तै ट्राभलिङ एक्सपेन्समा मात्रै हाम्रो चाहिँ 1,20,000 को भएर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको सर्टेन घटायो कि ट्राभलिङमा प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीमा लन्च एक्सपेन्समा विभिन्नमा गरेर 1,20,000 थियो राइट डिपिङ अपन द सिचुएसन के गर्नु पर्यो भने यसमा हामीले म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सन चेक गर्नु पर्यो राइट म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सन पनि चेक गर्छौं र इफ द अडिटर फिल्स अब यहाँनिर हामीले के गर्छौं भने म्यानेजमेन्टले
मिस स्टेटमेन्ट हाम्रो चाहिँ यो ओभरअल मोर्टालिटी लेभलभन्दा तल झारेर रिपोर्टमा नआओस् भनेर मात्रै गरेको छ भने अब हामीले के गरिदिन मिल्छ भने मोर्टालिटी लेभललाई नै रिभाइज गरिदिन मिल्छ र मोर्टालिटी लेभललाई 90,000 मा सेट गरेर अडिट रिपोर्टमा लेखिदिन मिल्छ। हामीले के गर्नु पर्यो भने अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्टमा इफ म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सन नै हाम्रो चाहिँ अडिट रिपोर्टबाट स्केप गर्ने हो भने के गर्नु मिल्छ भने हामीले अडिट मोर्टालिटी लेभल मे बी रिभाइज्ड ड्यू टु द इन्टेन्सन अफ द म्यानेजमेन्ट एन्ड इट क्यान बी रिपोर्टेड इन द अडिटेड फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट। हामीसँग उपाय भनेको सजिलो उपाय छ। मोर्टालिटी लेभल कहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, यसलाई डिपेन्डिङ अपन द सर्कमस्टान्सेस, डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन हामीले रिभिजन गरिदिन मिल्छ। अब मेरो लागि मोर्टालिटी लेभल 90,000 हो, म्यानेजमेन्ट मैले रिपोर्टमा लेख्छु है। मेरो मोर्टालिटी लेभललाई छल्ने हिसाबले म्यानेजमेन्टले गएर मिस स्टेटमेन्टलाई करेक्ट गरेर बाँकीलाई एक्टिभिटी खानु मिल्दैन। त्यहाँनिर के हुन्छ, म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सन गलत देखिन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले के गर्ने, मोर्टालिटी लेभललाई चेन्ज गरिदिने, रिपोर्टमा ल्याएर लेखिदिने। सो यस्तो प्रकारको केस बनाएर क्वेसन सोधिदिन सक्छ। हामीले के गर्ने, एकदमै क्रुसल्ली एनालिसिस गर्ने, डिबेट हुनु भएन। अघिको क्वेसनको केसमा हामी एनएसए 501 तिर जान सक्थ्यौँ उस्तै परे, राइट। हामीलाई सोधेको कहाँनिरबाट छ, मोर्टालिटीबाट सोधेको छ, हामी यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ अडिट भएर बस्नु पर्यो। सो जहिले पनि केस लको जुनसुकै क्वेसन आउँछ, क्वेसन आइसकेपछि के गर्ने भने सुरुमा 2 पटक 3 पटक क्वेसन पढ्ने। क्वेसन पढिसकेपछि पहिला माइन्डमा के माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो भने मलाई कुन स्ट्यान्डर्डको क्वेसन सोधेको छ, मैले के लेख्ने हो। त्यस पश्चात पहिलो प्याराग्राफमा त्यो स्ट्यान्डर्डको प्रोभिजन के छ, प्रोभिजन लेख्ने। सेकेन्ड प्याराग्राफमा के केस सोधेको छ, केस लेख्ने र थर्ड प्याराग्राफमा कन्क्लुजन दिएर आउने। सो फर्स्ट हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो एउटा स्टोरी छ नि, पुरानो एउटा ग्रीक स्टोरी, रुख काट्नु पर्यो भने 1 घण्टा रुख काट्न दिने हो भने सुरुमा चाहिँ के गर्ने रे भने 45 मिनट चाहिँ हाम्रो त्यो के भन्छ त्यो बन्चरो उज्याउनलाई लगाउने रे, अनि 15 मिनटमा चाहिँ हाम्रो रुख काटेर आउने रे। सो के गर्नु पर्यो सुरुमा भने माइन्डमा एन्सर तपाईँको कलम चलाउनु अगाडि दिमागमा सेट के हुनु पर्यो, मैले कुन स्ट्यान्डर्डसँग लिङ्क गर्दैछु भन्ने कुरा सेट हुनु पर्यो, अनि मात्र हामी गर्न सुरु गर्छौँ, राइट। यदि त्यसरी गरिएन भने एन्सर चाहिँ कता जान्छ डिबेट हुन्छ। केस स्टडी भनेको अडिटमा मार्क्स ल्याउने एकदमै मेन ठाउँ नै यही हो, राइट। तपाईँको थ्योरिटिकलमा स्पेसिफिक लेख्नु भने त नम्बर आउँछ नै, तर मोटामोटी 60% तपाईँलाई केस स्टडी बेस बनाएर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। त्यसमा एक प्रेजेन्टेसन सही भएन, स्ट्यान्डर्ड सही कोड गर्नु भएन भने त्यहाँनिर हामी जान्छ। तर पहिलो प्याराग्राफ किन क्रुसियल हुन्छ भने चेक गर्ने मान्छेले पहिलो प्याराग्राफमै गलत स्ट्यान्डर्ड कोड गरेको भेट्यो भने तल त जाँदै जाँदैन, माथि नै गलत भइसक्यो, तल उसले किन पढ्छ र। अनि हामीले के भन्छौँ, मैले एक्जाममा एन्सर त राम्रै लेखेर आएको थिएँ, नम्बर किन थोरै आयो भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर हुनुपर्छ है। यो कुरामा के हुनुपर्छ, हामी केयरफुल हुनुपर्छ। ओके, सायद मलाई पछिल्लो क्लासमा एकजना साथीले यो क्वेसन पढेर एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न सर भनेर भन्नुभएको थियो। आई होप वी आर मोर अर लेस क्लियर यसको बारेमा। केही इस्युज छ भने अगेन यु क्यान कन्सल्ट मी, कन्ट्याक्ट मी इन्डिभिजुअली। मैले चाहिँ साथीलाई रिजल्भ गर्ने कोसिस गरौँला, समस्या भएन। ओके, एनालिटिकल प्रोसिजर्स, राइट। एनालिटिकल प्रोसिजर्स भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले पछिल्लो क्लासमा कतै कहीँ छलफल गरेका छौँ। अलिकति भन्नुभएको थियो, पछि पढ्छु भनेर छोडिदिनु भयो। ओके, हामीले एकदमै जेनरल कुरा हामीले पढ्यौँ, के कुरा चाहिँ पछि गर्ने भनेर हामीले छोड्यौँ। मैले साथीहरूसँग एउटा प्रिन्सिपबाट कम्पेयर गर्दैछु। अहिले चाहिँ हामीलाई टेक्नोलोजीको यति सजिलो भएको छ, समयमा यहाँ क्लाइन्टको नामहरू चाहिँ मैले अलिकति हटाएर अगाडि बढ्न मन लाग्यो। हामीले धेरै कुरा हेर्छौँ, थ्योरिटिकल एकदमै समरीमा जान्छौँ है। के हो
हो त एनालिटिकल प्रोसिजर्स कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा सर्टेन कुराहरू अब यहाँनिर शेयर गर्न चाहे मैले है। इन्कम स्टेटमेन्ट देखिएको छ यहाँनिर है। जस्तै हामीले अडिट गर्न जाने बेलामा एनालिसिस गर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर के भनेको छ भने अपरेसन इन्कम भनेर भनेको छ लेस हाम्रो चाहिँ अपरेसन एक्सपेन्स गरेर के गरेको छ हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट क्याल्कुलेट गरेको छ राइट। फाइनान्शियल इयर 75-76 को कुनै एउटा ब्यालेन्स सिट मैले लिएर साथीहरुलाई रियल ब्यालेन्स सिट लिएर एनालिसिस गरेर देखाउँदैछु। मैले के गरे भने यहाँनिर पज गरे यो भन्दा बेटर आई हेभ अनदर ब्यालेन्स सिट, यो भन्दा बेटर साथीहरुलाई बुझ्नलाई एकदमै सजिलो हुने ब्यालेन्स सिट छ। यहाँनिर रोके साथीहरुलाई एकदमै बेटर ब्यालेन्स सिट छ मलाई याद आयो। This one is more better to understand. Oh my god. Oh my god. कतैबाट त आयो म चाहिँ हेर्दैछु। Happens. Sometimes happens. साथीले म्युट गरिसक्नु भएको छ। ठिक छ। फाइन happens. गाह्रो यो क्लाइन्टको नाम चाहिँ कता कता के आइरहेको हुन्छ चेन्ज गर्न चाहिँ गाह्रो। ल फाइन है। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्टिटीको नेपालीमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट हामी नेपाली टर्म्सहरुसँग पनि युज हुन्छौँ। एनालिटिकल प्रोसिजर्स के हो त कसरी गरिन्छ त भन्दा मैले एकदमै जनरल रूपमा साथीहरुसँग अहिले शेयर गर्छु। यहाँनिर हाम्रो यो इन्कम स्टेटमेन्ट आय विवरण भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा के छ भने टोटल सेल्स यति, टोटल प्रफिट यति राइट। अब हामीले के गर्छौं भने ग्रस प्रफिट निकाल्छौं। ग्रस प्रफिट भनेको के हो भने टोटल ग्रस प्रफिट डिभाइड बाइ सेल्स गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ डिपी रेशियो आउँछ राइट। ग्रस प्रफिट रेशियो हामीले कम्पेयर गरेर हेर्छौं। कम्पेयर गर्दा के देखियो भने लास्ट इयर ग्रस प्रफिट रेशियो 16% थियो, यसपालि ग्रस प्रफिट रेशियो 19% छ राइट। अब 3% को ग्रस प्रफिट रेशियो बढ्यो, जीपी रेशियो बढ्नको कारण के हुन्छ भने या त बिक्रीको लागत कस्ट अफ सेल्स घट्नु पर्यो राइट, या त मेरो सेलिङ प्राइस बढ्नु पर्यो। अब मैले अडिट गर्दा के भेटियो भने सेलिङ प्राइस त बढेको छैन, सेलिङ प्राइस तिमीले जतिको तति राखेको छौ,
अब यहाँनिर ग्रस प्रॉफिट रेशियो कसरी बढ्यो त भन्दा अब गडबडी कहाँनिर हुन सक्छ भने इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गलत गर्यो भने जीपी रेशियोमा इम्प्याक्ट गर्छ कि गर्दैन? केही गरी इन्भेन्ट्रीको भ्यालु गलत दियो भने क्लोजिङ स्टकको भ्यालु गलत लियो भने ग्रस प्रॉफिट रेशियोमा इम्प्याक्ट गर्छ। इन्भेन्ट्रीको भ्यालु हाई हुनु भनेको जीपी रेशियो हाई हुनु हो, इन्भेन्ट्रीको भ्यालु लो हुनु भनेको जीपी रेशियो लो हुनु हो। यहाँ 3% ले जीपी बढ्यो, म्यानुफ्याक्चरिङमा 3% ले जीपी बढ्नु भनेको बिग इस्यु, राइट? 3% ले जीपी बढ्यो भनेर भन्नको मतलब इन्भेन्ट्रीको भ्यालुमा गडबड हुन सक्छ है भनेर अब हामीले केमा ध्यान दियौँ अडिट गर्ने बेलामा भने इन्भेन्ट्री क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन सही तरिकाले गरे कि गरेन भनेर त्यो मात्रै भेरिफाई गर्नलाई हामीले 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगायौँ, राइट? दिस इज एनालिटिकल प्रोसिजर, एनालिसिस गरेर हेर्ने। अब हामीले कम्पेयर गरेर के हेर्छौँ भने आयकर अघिको नाफा बिफोर ट्याक्सको प्रफिट जुन हाम्रो छ, नेट प्रफिट जुन छ, नेट प्रफिट रेशियो कति छ त भनेर हामीले कम्पेयर गरेर हेर्छौँ, राइट? नेट प्रफिट रेशियो यो वर्ष पनि 5%, गएको वर्ष पनि 5% थियो, राइट? यो वर्ष पनि 5%, अर्को गएको वर्ष पनि 5% भनेको ल नेट प्रफिटबाट चाहिँ केही पनि छैन, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन छ। माथि जीपी रेशियो चेन्ज हुँदाखेरि नेट प्रफिट रेशियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहेको छ। अब हामी कहाँनिर गएर गर्छौँ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरूमा कहाँनिर समस्या केही गरी छ कि भनेर हेर्छौँ। अब सर कम्पेयर गरेर हेर्छौँ, लास्ट इयरसँग कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। के देखियो भने बिक्रीसँग सम्बन्धित खर्च गएको वर्षभन्दा अहिले रिड्युस भएर आएको छ। हाम्रो सेल्स गएको वर्षभन्दा अलिकति घटेको छ, सेल्स घटे सँगसँगै सेल्ससँग रिलेटेड खर्च पनि घटेको छ, राइट? माइनर घटेको छ, यसमा समस्या छैन मलाई भनेर भने। अब प्रशासनिक खर्च पनि गएको वर्षभन्दा घटेको छ भनेर भने अब हामीले के गर्छौँ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ कता कति अमाउन्ट घट्यो त भनेर हामीले कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। कम्पेयर गरेर हेर्नलाई के गर्छौँ भने गएको वर्ष कति थियो, गएको वर्षभन्दा यो वर्ष चेन्ज कति छ। अब कम्पेयर गरेर हेर्दा के थियो भने विद्युत तथा पानी खर्चमा 25,000 रुपियाँ घटेको भनेर देखियो, राइट? लास्ट इयर विद्युत पानीमा खर्च छ, यसपालि खर्चै नहुने भन्ने हुन्छ त अफिसमा, यहाँनिर एकाउन्टिङमा मिस्टेक गर्यो। एडमिनिस्ट्रेटिभमा राख्नुपर्ने खर्चलाई म्यानुफ्याक्चरिङमा लगेर राख्यो, यहाँनिर एरर गर्यो भनेर थाहा भयो हामीलाई। मैले सुरुको ड्राफ्ट ब्यालेन्स सिट साथीहरूसँग किन लिँदैछु भने यहाँ धेरै एरर्सहरू थियो जसलाई हामीले चाहिँ रेक्टिफाई गरेको थियौँ। अब अफिस तथा गोदामको भाडा गएको वर्षभन्दा बढेको छ, राइट? कति पर्सेन्टले बढ्यो त अफिस तथा गोदामको भाडा हामीले कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ। कम्पेयर गरेर हेरेको मोटामोटी के देखियो भने 25% बढेको भनेर देखियो। अब खोजी गर्दै जाँदा के रहेछ भने एक त नर्मल 10% को भाडाको वृद्धि हुन्छ जहाँ पनि, अर्को एउटा एडिसनल हाम्रो गोदाम चाहिँ भाडामा लिएको रहेछ, त्यस कारणले अफिसको भाडा बढेछ। यहाँ पनि तलब खर्च को वर्षभन्दा 60 लाखले घटेको छ। ल ठिक छ, सेल्स त घट्यो, ठिक छ, त तिमीले सेल्स घट्यो भन्दामा एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफको सङ्ख्या पनि घटायौ त, राइट? यसो खोजी गर्दै जाँदा कहाँनिर के भेटिएछ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चमा राख्नुपर्ने कर्मचारीको तलब पनि माथि म्यानुफ्याक्चरिङमा लगेर राखिरहेको रहेछ, गल्ती त्यहाँनिर गरेको रहेछ। हामीले के गर्छौँ भने यो वर्षको खर्चलाई गएको वर्षको खर्च कम्पेयर गर्छौँ, यो वर्षको ट्रान्जेक्सन्सलाई लास्ट इयरको ट्रान्जेक्सनसँग कम्पेयर गर्छौँ, यो वर्षको रेसियोलाई गएको वर्षको रेसियोसँग कम्पेयर गर्छौँ र त्यसको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ भने त्यो एनालिसिसको बेसिसमा के गर्छौँ भने फर्दर अरू अन्य अडिट प्रोसिजर्सहरू डिटरमाइन गर्छौँ हामीले, राइट? यो एनालिटिकल प्रोसिजर्स भनेको अडिटको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल हो, राइट? एउटा मुभी आएको थियो, मैले सायद इक्जाम्पल दिएको पनि थियो होला, हेड स्टोरी भन्ने मुभी। हेड स्टोरी भन्ने मुभीमा फ्रड कहाँबाट पत्ता लगायो त भन्दा मसिनको सङ्ख्या बढेको छ, नयाँ मसिन किनेर ल्यायो भनेर भनेको छ, तर राइट बिजुलीको खर्च भनेको घटेकै छ। नयाँ मसिन जोड्दाखेरि त बत्तीको खर्च त बढ्नु पर्ने नि, घट्ने त हुँदैन, राइट? एनालिटिकल प्रोसिजर्समा के गर्छौँ भने एउटा फिगरको एनालिसिस फिगरसँग कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। दिज आर दि एनालिटिकल प्रोसिजर्स, दिस इज दि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिट, राइट? हेरौँ, एकदमै जनरल मिनिङ हेरौँ, यति इक्जाम्पल गरिसकेपछि हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। दि टर्म एनालिटिकल प्रोसिजर मिन्स इभ्यालुएसन अफ फिनान्सियल इन्फर्मेसन भनेको ब्यालेन्स सिटमा हामीले जीपी रेसियोहरू कम्पेयर गरौँ, त्यो हाम्रो इभ्यालुएसन अफ फिनान्सियल इन्फर्मेसन। थ्रु एनालिसिस अफ रिलेसनसिप हामीले के गर्यौँ, जीपी रेसियोको बेसिसमा इन्भेन्ट्रीको एनालिसिस गर्यौँ, इन्भेन्ट्रीमा बदमासी हुनसक्छ भनेर एनालिसिस गर्यौँ। थ्रु द एनालिसिस अफ रिलेसनसिप अमङ बोथ फिनान्सियल एन्ड नन फिनान्सियल डेटा। इन्भेन्ट्री र जीपी रेसियोको कम्पेयर गर्नु भनेको फिनान्सियल डेटा, नम्बर अफ मसिन र इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सको कम्पेयर गर्नु भनेको नन फिनान्सियल डाटा। हामीले के गर्छौँ भने एनालिटिकल प्रोसिजर भनेको इभ्यालुएसन अफ फिनान्सियल इन्फर्मेसन थ्रु एनालिसिस अफ रिलेसनसिप अमङ बोथ फिनान्सियल एन्ड
नन फाइनेन्शियल डाटा यो भनेको के हो त भन्दा एनालिटिकल प्रोसिजर्स हो. Analytical procedures also encompasses such investigation as is necessary of identified fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information or that different from expected values by a significant amount. हाम्रो मोटामोटी क्याल्कुलेसन के हुन्छ भने जुत्तामा जिपी रेसियो हाम्रो 15% राखेको छ भनिसकेपछि 15 हुनुपर्छ. अब डेभिएसन भयो भने किन डेभिएसन भयो त? यो प्रोसेस हाम्रो के हो? एनालिटिकल प्रोसिजर्स हो. नेचर के हुन्छ भन्दा इट इन्क्लुड्स कम्पेरिजन विथ हाम्रो प्रायः जस्तो सर्ट नोट सोधेको छ है यसबाट. इट इन्क्लुड्स कम्पेरिजन विथ कम्पेरेबल इन्फर्मेसन फर प्रायर पिरियड. हामीले लास्ट इयरसँग कम्पेयर गर्यौँ. एन्टिसिपेटेड रिजल्ट लाइक बजेट अर फोरकास्ट. मेरो यसपालिको फोरकास्ट के थियो त? सेल्स 1 करोडको हुन्छ भने मेरो यसमा 1 करोडको सेल्समा जिपी भनेको 15% लाख हुन्छ. त्यो भनेको के हो? मेरो फोरकास्ट हो. अब 15 लाख हुन्छ भनेर भनेको त्यो 17 लाख भयो रे. 2% को फ्लक्चुएसन आयो. किन आयो? इन्भेन्ट्रीमा समस्या हुन सक्छ है, ध्यान दिएर हेर. मैले के गर्ने? एन्टिसिपेटेड रिजल्टसँग पनि कम्पेयर गर्ने भए अथवा सिमिलर इन्डस्ट्री राइट. जस्तै ब्याङ्कको केसमा हामीले के गर्छौँ भने एलएलपी यो ब्याङ्कमा यति छ भने सिमिलर इन्डस्ट्रीमा सिमिलर ब्याङ्कको कति छ. कमर्सियल ब्याङ्कको एनआइसी एसिया ब्याङ्कको जिपी यति छ भने यस सँगसँगै हाम्रो एनसिसी ब्याङ्क कति छ, त्यस पछाडि एनएनबी ब्याङ्क कति छ त. इन्डस्ट्रीको अरू प्लेयरहरूसँग पनि हामीले के गर्छौँ? कम्पेयर गरेर हेर्छौँ. इट अल्सो इन सिचुएसन्स अफ मैले अघि छलफल गरिसकेँ. फिनान्सियल इन्फर्मेसन एन्ड नन फिनान्सियल इन्फर्मेसन सच एज पेरोल कस्ट टु नम्बर अफ इम्प्लोइज. गएको वर्ष कति कर्मचारी थिए त्यति बेला चाहिँ तलब खर्च कति थियो, यसपालि कति कर्मचारी छन् यति बेला तलब खर्च कति छ. हामीले के गर्ने भयौँ? नन फिनान्सियल इन्फर्मेसनसँग पनि कम्पेयर गरेर हेर्ने भयौँ. एन्टिसिपेटेड रिजल्ट्सको भन्नु न सर भनेर भन्नुभएको छ है. के हुन्छ भने कुनै पनि एन्टिटी अपरेट गर्छ भने राइट, एन्टिटी अपरेट गर्ने बेलामा उसले एउटा बजेट बनाउँछ. जस्तै मैले एउटा भनौँ न चिया पसलले चिया पसल खोल्छ भने चिया पसल खोल्दा उसको अनुमान के हुन्छ भने मैले दिनमा 100 कप चिया बेच्छु, 1 कप चियामा मलाई 5 रुपियाँको मार्जिन बस्छ. 100 कप चिया बस्दाखेरि चाहिँ मेरो के हुन्छ भने 500 रुपियाँको मार्जिन बस्छ भने उसले पनि एउटा एन्टिसिपेसन राखेको हुन्छ, एउटा माइन्डमा मेकअप गरेको हुन्छ, बजेट बनाएको हुन्छ. मलाई प्रफिट हुन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन भएन भने उसले बिजनेस किन गर्छ र? अब के गर्छ उसले भने एट दि एन्ड अफ द डे कति कप चिया बेचे भन्ने मैले भन्दा उसले 110 कप चिया बेच्यो अरे राइट. एस्टिमेट मेरो के थियो? 1 कप चियामा कतिको मार्जिन बस्छ भन्ने एस्टिमेट थियो, 5 रुपियाँको मार्जिन बस्छ भन्ने एस्टिमेट थियो. 110 कपमा कति बेच्नु मार्जिन बस्नुपर्ने? 110 कपमा त मेरो 550 मार्जिन बस्नुपर्ने. कति मार्जिन बसेछ त 100? हाम्रो चाहिँ यतिमा भन्दाखेरि मेरो त जम्मा 500 रुपियाँ मार्जिन बसेछ. अनि 50 रुपियाँ कहाँनिर फ्लक्चुएसन गयो भन्दा 50 रुपियाँ त दिउँसो 60 आउँदाखेरि मैले दुधको चिया बनाएर खाएको थिएँ, त्यो कस्ट पनि मैले कस्ट अफ सेल्समा जोडेछु, लागतमा जोडेछु राइट. त्यो मेरो चाहिँ अरूलाई 110 कप चिया बेचेकोमा जोडेछु, त्यसको त मलाई पैसा आएको त छैन. त्यस पछाडि मैले अरूलाई आधा कप दुध आधा कप पानी राख्ने, यसमा त मैले दुधको चिया खुवाएको छु, स्पेसल चिया खुवाएको छु भन्दा त्यो एक्स्ट्रा कस्टले गर्दाखेरि मेरो त के भयो यहाँनिर भन्दा एन्टिसिपेटेड रिजल्टसँग मेरो मिलेन. मेरो चाहिँ जति नाफा आउनुपर्ने थियो 550 आउनुपर्ने थियो, यो 50 रुपियाँ एक्स्ट्रा मेरो दुध खर्च भएको कारणले आएन. त्यहाँनिर गडबडी भएको थियो. एउटा चिया पसलले पनि एउटा एस्टिमेट गरेर बस्छ. अब व्यापारको केसमा के हुन्छ? एउटा रिजल्ट हुन्छ. मैले 1 करोडको सेल्स गर्छु भने यसमा मेरो ग्रस प्रफिट यति हुन्छ. त्यो भनेको मेरो लागि त्यो एन्टिसिपेटेड रिजल्ट हो. त्यसको नजिक के गरी पुगिन भने मेरो भ्यालुएसनमा कस्टिङमा केही समस्या भयो कि सेल्स रेकर्डिङमा केही समस्या भयो कि अनि मैले के गर्नतिर लाग्छु भने कम्पेयर गर्नतिर लाग्छु. त्यो कुराले के गर्छ मलाई इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ. एन्टिसिपेटेड रिजल्ट भनेको त्यो हामीले चाहिँ जुन एउटा माइन्ड मेकअप हुन्छ, जुन मेरो क्याल्कुलेसन हुन्छ, जुन मेरो बजेट हुन्छ, त्यो बजेटसँग कम्पेयर गरेर हेर्छौँ हामीले कहाँनिर फ्लक्चुएसन छ भने. ओके, वाट इज द objective of the auditor? To obtain relevant and reliable audit evidence when using substantive analytical procedures and to design and perform analytical procedures near the end of audit that assist the auditor when performing an overall conclusion as to whether the financial statements are consistent with the auditor's understanding of the entity. Right? You understand the understanding बनाइदिनुहोस् राइट. हुनु पर्यो भने अडिट प्रोसिजर कहिले गर्ने? एनालिटिकल प्रोसिजर भन्छ. त्यसमा पनि जेनरल एनालिटिकल प्रोसिजर त गर्नुपर्छ, तर फिनान्स स्टेटमेन्ट सबै अडिट गरेर सकाएर त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको मिस्ड स्टेटमेन्ट केही छ भने करेक्ट गरेर जुन हाम्रो फाइनल फिनान्सियल बस्छ त्यसलाई लिएर बसेर अगेन हामीले एनालिटिकल प्रोसिजर्सहरू गर्नुपर्छ. त्यसको बेसिसमा हामीलाई के हुन्छ भने केही कुरा मेरो छुटेको छ कि अडिट गर्दा केही कुरा लागेन कि राइट, त्यस
त्यसपश्चात हामीले चाहिँ के कुरा हाम्रो अडिट रिपोर्ट हुने गरी केही कुरा छुटेको छ कि त्यसमा हाम्रो चाहिँ ध्यान पुर्याइन्छ. सो नियर दि एन्ड अफ दि अडिट हामी गर्नु पर्यो भने एनालिटिक प्रोसिजर्सहरू गर्नु पर्यो, राइट. यसलाई हामीले के भन्छौँ, सब्स्टेन्सिभ एनालिटिकल प्रोसिजर्स एसएपी भनेर पनि भन्छौँ. यसको बारेमा सर्टेन कुराहरू हेरौँ, राइट. While using substantive analytical procedures, the factors should be considered. के गर्ने भने suitably reserve. कुन अवस्थामा कस्तो प्रकारको एनालिटिकल प्रोसिजर इम्पोर्टेन्ट छ. जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एन्डको लागि सुइटेबल हुने एनालिटिकल प्रोसिजर सर्भिस सेक्टरको लागि सुइटेबल नहुन सक्छ. इन्सुरेन्सको लागि सुइटेबल हुने एनालिटिकल प्रोसिजर ब्याङ्कको लागि सुइटेबल नहुन सक्छ. जस्तै ब्याङ्कमा मैले लोन लस प्रोभिजनको कम्पेरिजन गरेर हेर्थेँ भने इन्सुरेन्समा लोन लस प्रोभिजन भन्ने चिज नै हुँदैन. सो के गर्नु पर्यो भने कुन आइटमको लागि कुन क्लाइन्टको लागि कस्तो एनालिटिकल प्रोसिजर इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो. अर्को रिलायबिलिटी अफ डेटा. मैले मसँग भएको इन्फर्मेसन मसँग भएको डेटा नै सुइटेबल छैन, रिलायबल छैन भने मैले गर्ने एनालिटिकल प्रोसिजर्सले दिने रिजल्ट पनि सही हुँदैन. के हुने भयो भने एनालिटिकल प्रोसिजर्स इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई सोर्स अफ इन्फर्मेसन एभाइलेबल. कहाँबाट आयो त? फर इक्जाम्पल source is more reliable when it is obtained from independent sources outside the entity. केही गरी बाहिरबाट इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सबाट आएको डेटासँग. जस्तै मैले जुन अवस्थामा एक्सटर्नल सोर्ससँग डेटा कलेक्ट गर्छु, एक्सटर्नल सोर्ससँग अथवा एक्सटर्नल इन्फर्मेसनसँग कम्पेयर गर्छु, एउटा ब्याङ्कको डेटालाई अर्को ब्याङ्कको डेटासँग कम्पेयर गर्छु, मैले के गर्छु भने अर्को ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट डेटा निकालेर त्यससँग कम्पेयर गर्छु, राइट. त्यसको रिलायबिलिटी के हुने भयो? हाई हुने भयो. कम्पेरेबिलिटी अफ इन्फर्मेसन एभाइलेबल. अब जस्तै मैले कमर्सियल ब्याङ्कको भनौँ एनआइसी एसिया ब्याङ्कको इन्फर्मेसन लिएर गएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मुक्तिनाथ विकाससँग कम्पेयर गरेँ भने सही इन्फर्मेसन आउँछ त भन्दा आउँदैन. मैले के गर्नु पर्यो? सिमिलर लेभल अफ ब्याङ्कसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो. ए लेभलको ब्याङ्कलाई ए लेभलसँग, बी लेभलको ब्याङ्कलाई बी लेभलसँग. अब लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गरौँ. नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स भनेको जमानामा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी. त्यसको डेटासँग कम्पेयर गर्ने मैले अस्ति भर्खरै इस्टाब्लिस भएको रिलायन्स लाइफको कम्पेयर गरेँ भने मेरो इन्फर्मेसन अथवा एनालिटिकल प्रोसिजर सही त्यसमा जान्छ त भन्दा जाँदैन. के गर्नु पर्यो? सिमिलर नेचर अफ बिजनेसमा भएको, सिमिलर लाइन अफ बिजनेसमा भएर एउटै लेभलमा भएको कम्पिटिटरसँग कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्यो. अथवा मेरै फिनान्सियल स्टेटमेन्टभित्र पनि कम्पेरेबल डेटासँग मात्रै कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्यो. अर्को नेचर एन्ड रेलेभेन्स अफ द इन्फर्मेसन एभाइलेबल. फर इक्जाम्पल whether budgets have been established as results to be expected rather than as goals to be achieved. अब हामी इन्सुरेन्स कम्पनीको कुरा गर्छौँ नि. इन्सुरेन्स कम्पनीमा के गर्छ भने मानौ इन्सुरेन्समा एजेन्टको आधारमा चल्ने हो कम्पनी. देयर आर इन्सुरेन्स एजेन्ट्स. तपाईँको फ्यामिलीमा पनि रिलेटिभ चिने जानेमा कोही हुनुहुन्छ भने बिमा गर्नु पर्यो दिनु पर्यो भनेर टाउकै खाने इन्सुरेन्स एजेन्ट, राइट. पेसा हो, प्रोफेसन हो, रेपुटेड प्रोफेसन हो आफ्नो ठाउँमा छ. तर टाइम एन्ड अगेन वी गेट इरिटेटेड बाई द्याट. अब के गरिन्छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्छ भने मानौ अनिस भन्ने कुनै इन्सुरेन्स एजेन्ट छ भने त्यो एजेन्टलाई टार्गेट दिनु पर्यो भने कसरी टार्गेट दिन्छ त भन्दा मानौ म्यानेजमेन्टलाई थाहा छ यो अनिस भन्ने इन्सुरेन्स एजेन्टले मलाई 50 लाखको मात्रै बिजनेस ल्याएर दिन सक्छ, यसले मलाई 50 लाखको प्रिमियम कलेक्ट गरेर ल्याएर दिनु सक्छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्छ त भन्दा बजेट बनाउने बेलामा टार्गेट दिने बेलामा 1 करोड 50 लाखको दिन्छ. 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर दिन्छ, राइट. किनभने 50 लाखको टार्गेट दियो भने त्यसले 30 लाखमा मात्रै सन्तुष्टि, म नजिक त पुगेँ नि भनेर छोडिदिन्छ भन्दा टार्गेट जहिले पनि हाई दिन्छ. त्यो के हो त भन्दा गोल भनेर गोल सेट गर्छ, टार्गेट सेट गर्छ. तर वास्तवमा के हुनु पर्यो भने रिलेभेन्स कति बेला हुन्छ भन्दा जुन टार्गेट दिएको छ त्यो एक्चुअल पर्फर्मेन्सको आधारमा दियो भने त्यो हाम्रो बजेट हुनुपर्छ. इस्टाब्लिस रिजल्ट मैले एचिभ गर्ने रिजल्ट यति हुन्छ भन्ने हुनु पर्यो. गोल हुनु भएन त जहिले पनि एम्बिसियस हुन्छ, गोल जहिले पनि फिक्टिसियस हुन्छ, फिक्टिसियस हुनु भएन. यदि जुन हाम्रो बजेट सेट गरेको छ त्यो एक्चुअल बेसिसमा गरेको छ भने त्यसको रिलेभेन्स हाई हुन्छ. यदि टार्गेटको आधारमा, सपनाको आधारमा, ड्रिमको आधारमा सेट गरेको छ भने त्यहाँनिर के हुन्छ? कम्पेरेबिलिटी अलिकति लो हुन्छ. अर्को SAP substantive analytical process के केसमा पनि control over preparation of the information that are designed to ensure its completeness, accuracy and validity. For example, control over the preparation, review and maintenance of budget. अब कसले बनाउँछ त बजेट, राइट. अब मार्केटिङले बजेट बनायो भने जहिले पनि सपना देखेर बनाउँछ. फाइनान्सले बजेट बनायो भने जहिले पनि रिजल्ट टार्गेट गरेर बनाउँछ. के गर्नु पर्यो भने बजेट प्रिपेरेसनको कन्ट्रोल कसको हातमा छ यो कुराको पनि के गर्नु पर्यो? डिटरमाइन गर्नु पर्यो. त्यसको बेसिसमा के हुन्छ? एसएबी सब्स्टेन्सिभ एनालिटिकल प्रोसिजरको रिलायबिलिटी चाहिँ कति भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न सकिन्छ. अब के गर्नु पर्यो भने डेभलपमेन्ट अफ
expectations, right? Expectation develop गर्ने. Develop an expectations of recorded amounts or ratios and evaluate whether the expectations is sufficiently precise to identify a missing statement that individually or when aggregated with other missing statement may cause the financial statement materially misstated. हामीले के गर्यो भने क्लायन्टले प्राइस जस्तै मानौ न मैले एउटा मोबाइल फोन बनाएर बेच्छु भने म्यानुफ्याक्चररले के गर्छ भने यो मोबाइल फोन बनाउन कस्ट कति लाग्छ त मानौ फर एक्जाम्पल यो मोबाइल फोन बनाउन कस्ट 20,000 रुपैयाँ लाग्छ भने यसमा मैले 100% को जीपी मार्जिन जोडेर 40,000 रुपैयाँ बेच्छु भनेर उसले सुरुमा के गरेको हुन्छ प्राइसिङ गरेको हुन्छ. अब यो कम्पनीको अडिट गर्ने बेलामा मैले के गर्छु भने ग्रस मार्जिन 100% छ भनिसकेपछि जीपी रेशियो पनि के गर्नु पर्यो भने मेरो 100% हुनु पर्यो भनेर मैले एउटा एक्सपेक्टेसन राखेँ. 50% हुनु पर्यो भनेर मैले एक्सपेक्टेसन राखेँ. अब यो एक्सपेक्टेसन राखेँ भने मैले के गर्नु पर्यो भने एउटा एक्सपेक्टेसन यो डेभलप गर्ने त्यसलाई एक्चुअलसँग रिजल्टसँग क्रस म्याच गर्ने अनि गरेर मैले के गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो मेरो एक्चुअल टार्गेट कति थियो मेरो एक्सपेक्टेसन लेभल कति थियो यो मेरो एक्चुअलसँग मिल्छ कि मिल्दैन. मेरो गएको वर्षको मेरो रिजल्ट भनेको एक्सपेक्टेसनसँग म्याच गर्थ्यो. जीपी रेशियो 15% थियो. यसपालि चाहिँ मेरो जीपी रेशियो कति आउँछ म्याच गर्छ कि गर्दैन मैले यसरी के गर्नु पर्यो कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्यो. डिफरेन्स अफ रेकर्डेड अमाउन्ट फ्रम एक्सपेक्टेड भ्यालु फरक आयो भने determine the amount of any difference of recorded amounts from expected values that is acceptable without further investigation. पहिले डिटरमाइन गर्नु पर्यो 15 को ठाउँमा 15.2 आयो भने मलाई ठिक छ 15 को ठाउँमा 15.3 आयो भने मलाई ठिक छ तर 15 को ठाउँमा 17 आयो भने मैले हेर्नुपर्छ है. सुरुमै के गर्नु पर्यो कति डिफरेन्स चाहिँ एक्सेप्टेबल हुने. If the difference is more than acceptable difference, it shall further investigate to rule out the possibility of misstatement. अघि हामीले के गर्यौं भने फरक छ भने इन्भेन्ट्री भ्यालुएसनमा चाहिँ समस्या हुन सक्छ है. इन्भेन्ट्री चाहिँ मिसस्टेटेड हुन सक्छ है भनेर फर्दर अडिट प्रोसेस सुरु गर्यौं. त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो. दुईटा एकदमै जेनरल पार्ट छ. एनालिटिकल प्रोसेस that assist when performing an overall conclusion. The auditor shall design and perform analytical processes near the end of audit that assist the auditor when forming an overall conclusion as to whether the financial statement are consistent with auditor understanding of the entity. Auditorले जुन एन्टिटीको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको थियो जुन अडिटरले बुझेको थियो त्यससँग म्याच गर्छ कि गर्दैन कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन नियर द एन्ड अफ अडिट हामीले एनालिटिकल प्रोसेस एसएपी लगाउँछौं त्यसको बेसिसमा कम्पेयर गरेर हेर्छौं. इन्भेस्टिगेटिङ रिजल्ट अफ एनालिटिकल प्रोसिजर. Analytic procedure formed in accordance with NSA identify fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by a significant amount. The auditor shall investigate such differences by कसरी गर्ने त भन्दा inquiring of management and obtaining appropriate audit evidence related to management response. म्यानेजमेन्टलाई सोध्ने ए म्यानेजमेन्ट तिमीले चाहिँ गएको वर्ष 15% को जीपी देखायो तपाईँले 2% बढेको देखायो किन बढ्यो त तिम्रो सेल्स प्राइस पनि बढेको छैन कस्टिङ पनि बढेको छैन. अब म्यानेजमेन्टले भन्छ सर यो कारणले बढ्यो भनेर भन्छ. अब के गर्नु पर्यो म्यानेजमेन्टले दिएको रेस्पोन्सलाई सपोर्ट गर्ने एभिडेन्स पनि हामीले ग्यादर गर्नु पर्यो कलेक्ट गर्नु पर्यो. एन्ड परफर्मिङ अदर अडिट प्रोसिजर्स एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टान्सेस. अरु फर्दर अडिट प्रोसिजर्स लगाउनु पर्यो भने लगाउने तर के गर्नु पर्यो एनालिटिकल प्रोसिजर्स लगाएर रिजनिङ चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो कारण चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो है. एनालिटिकल प्रोसिजर्स पनि के हुन्छ भने हाम्रो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टुल हुन्छ इम्पोर्टेन्ट हतियार हुन्छ. अब के छ यस पछाड पास्ट क्वेशन्सहरु छ. पास्ट क्वेशन्स 3-4 क्वेशन छ मैले साथीहरुलाई छोडेँ मैले क्लासमा सेपरेटली आज डिस्कस गर्दिन. इन केस यु फिल एक पटक सबै पढिसके पश्चात तपाईहरुलाई यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ अथवा यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा मैले बुझिन जस्तो लाग्छ भने जस्तै यो एउटा बिरगन्जको कस्टम बोर्डको क्वेशन चाहिँ हामीले छलफल पनि गरिसकेको थियौं राइट. अब हामीले के गर्नु पर्यो भने सर एकचोटी पढ्नुस् पढेर कहीं समस्या छ यहाँनिर अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ भने नेक्स्ट क्लासको स्टार्टमा सर यो क्वेशनको यो पार्टको बुझिन भनेर सोध्नुस्. त्यस पश्चात तपाईले दुईटा एक्सप्लेन गर्छु. इनिशियल स्टार्टिङमा यो छलफल गर्ने जिम्मा मैले साथीहरुलाई छोडेँ. ओके आजको क्लासमा कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ भने आल टेक अफ द क्वेरी. नेक्स्ट क्लासमा मोस्ट प्रोबब्ली कोड अफ एथिक्समा हामी जान्छौँ. ओके प्रसाद प्लिज. सर त्यो अघि हजुरले जुन 1,20,000 को मिस स्टेटमेन्ट थियो मेटेरियल लेभल चाहिँ 1 लाख थियो अडिटरको त्यो केस मैले बुझे हैन सर. त्यसमा अडिटरले क्लाइन्टलाई भन्यो अब क्लाइन्टले चाहिँ त्यसपछि 90,000 सम्म पुर्याइदियो. अब अडिटरले क्लाइन्टलाई भन्यो र पुर्यायो एउटा कुरा हुन्छ. अर्को कुरा के हुन्छ भने अडिटरले चाहिँ यसको मोर्टालिटी कति होला भन्ने आफै एस्टिमेट गरेर पुर्यायो अर्को कुरा हुन्छ. देयर मे बी एनी अफ द टु रिजन. जस्तै अकाउन्टेन्ट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट साहब नै हुनुहुन्छ भने मोर्टालिटी कति लेखेको होला उहाँले मोटामोटी अन्दाज लगाइदिनुहुन्छ. अब के गर्ने त त्यसभन्दा तल झार्दिनु पर्यो. सो त्यो अवस्था ल एक्सप्लेन अगेन. सो हजुरले भने अनुसार चाहिँ अब हामीले 1,20,000 भनेपछि उसले 90 मा पुर्यायो जुन हाम्रो मेटेरियल लेभल भन्दा कम भयो
अब कस्तो रिजनलाई चाहिँ ऊ जेन्युन हो भन्ने, कस्तोलाई चाहिँ उसले छलेको हो भनेर भन्ने, कस्तोको रिजनलाई जेन्युन कस्तोको रिजनलाई छलेको भन्ने एक नम्बर त अडिटरको जजमेन्टमा फरक पर्छ। अब मैले इक्जाम्पल मात्रै दिन सक्छु, राइट? कस्तोलाई जेन्युन भन्ने, कस्तोलाई छलेको भन्ने कुराको एक्सप्लोसिभ सेन्टेन्सिङ मैले गरेर दिन सक्दिनँ। मैले इक्जाम्पल दिन सक्छु। कस्तोलाई छलेको कस्तोलाई नछलेको भन्ने कुरा जजमेन्टमा फरक पर्छ। अब जजमेन्ट भन्ने चिज प्रशान्तको फरक हुनसक्छ, अनिशको फरक हुनसक्छ, अच्युतको फरक हुनसक्छ, चित्तरञ्जनको फरक हुनसक्छ, सौरभको फरक हुनसक्छ, फरक हुन सक्यो यहाँनिर, राइट? अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले भने नि, मिस स्टेटमेन्ट जति सबै ट्राभलिङ एक्सपेन्सको थियो, एउटा स्पेसिफिक हेडको थियो, त्यसमा सर्टेन आइटमलाई करेक्ट गर्छ, सर्टेन आइटमलाई करेक्ट गर्दैन भन्नको मतलब उसको नियत खराब हो भन्ने बुझ्छु मैले बुझ्छु, मेरो जजमेन्टले बुझ्छु, अडिटर अनिशको जजमेन्टले बुझ्छ। तर सर्टेन मिस स्टेटमेन्ट जस्तै 30,000 को मिस स्टेटमेन्ट ट्राभलिङमा थियो, 40,000 को मिस स्टेटमेन्ट हाम्रो चाहिँ लन्च एक्सपेन्समा थियो, राइट? 20,000 को मिस स्टेटमेन्ट प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीमा थियो, गरेर 1,20,000 पुगेको थियो अरे। अब म्यानेजमेन्ट क्लाइन्टले के भन्छ भने, सर अब यो एक्सपेन्सको त बिलहरू हामीकोमा आइपुगेको छ, लोवर लेभलको स्टाफले प्रोक्युर गर्ने कुरा हो है, यसमा अब चाहिँ उनीहरूको त तल्लो लेभलको कर्मचारीलाई चाहिँ के प्रुभ गर्न लगाउने, के गर्ने, अर्को पालिदेखि के गरौँला भने हामीले चाहिँ यसको चाहिँ अप्रुभल प्रोसेस मेकानिजमलाई स्ट्रङ बनाउला। ट्राभलिङको केसमा चाहिँ सिनियर लेभलको स्टाफ गएको, उनीहरूले एक्स्ट्रा क्लेम गरेको छ भने मैले रिटर्न गर्छु भनेर हामीलाई रिटर्न गरायो अरे। अब यहाँनिर रिजनिङ जेन्युन के देखिन्छ भने, ट्राभलिङ रिकभरेबल देखियो, त्यहाँनिर रिकभरी गर्यो, अरू केसमा बिलहरू छ, हामीले अरू कुनै मेथडले गडबडी पत्ता लगाएको हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिफिल गर्न सक्दैन, इन्टरनल कन्ट्रोलमा ल्याप्सेस थियो, यसलाई करेक्ट गर्छु भनेर भन्छ। र हाम्रो चाहिँ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्ट अब मोर्टालिटी लेभलभन्दा तल छ भने त्यो हदसम्म म चुकाएर जान्छु। त्यो कसको जजमेन्ट हो? मेरो जजमेन्ट, पर्सनल्ली अनिश केवालीको जजमेन्ट हो, राइट? त्यसै केसमा अब प्रशान्तको जजमेन्ट के हुनसक्छ भने, त्यस्तो भनेर कहाँ भयो त, इन्टरनल कन्ट्रोलमा ल्याप्सेस हुनु भनेको पनि त अडिटमा समस्या हो नि, राइट? यहाँनिर सर्टेन करेक्सन गरेर जानु मिल्छ त, मैले रिपोर्टमा लेख्छु भनेर प्रशान्तले भन्नु मिल्यो। सो दिस टोटल्ली डिपेन्ड्स अपन दि अडिटर्स प्रोफेसनल जजमेन्ट। मैले इक्जाम्पल चाहिँ मेरो माइन्डसेटको इक्जाम्पल सुनाएँ, तपाईँको माइन्डसेटको जजमेन्ट फरक पर्न सक्छ। यही केसमा तपाईँको जजमेन्ट एउटा हुनसक्छ, मेरो एउटा हुनसक्छ। सर इक्जाममा के गर्ने त, कसको जजमेन्ट लेखेर आउने? विथ रिजनिङ तपाईँको जजमेन्ट लेखेर आउने, एक्जामिनरले तपाईँको जजमेन्टलाई इभ्यालुएट गर्ने, राइट? कतिपय अवस्थामा के हामीले कहिलेका साथीहरू छलफल गरेको सुन्छु, मैले एउटा एन्सर भने साथीले एउटा एन्सर भने। लिगल इन्टरप्रिटेसनको केसमा, कानुनको सेक्सन धारा उपधाराको केसमा इन्टरप्रिटेसन एउटै हुन्छ, तर यस्तो अडिटको जजमेन्टको केसमा एउटाको इन्टरप्रिटेसन अर्कोसँग फरक पर्न सक्छ र सब्सिक्वेन्टली इक्जाममा लेखिने एन्सर पनि फरक पर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो? आफ्नो जजमेन्ट आफू कन्फिडेन्स हुनु पर्यो है। अरू केही छ? एनुअल रेज कसैलाई केही सोध्नुपर्ने, यहाँनिर मलाई इस्यु छ, यहाँनिर मलाई समस्या छ भने केही छ भने प्लिज रेज क्वेरी, म रिजल्भ गर्छु, अगाडि बढौँ, भोलिको क्लासमा अगाडि बढौँ है। अब त मोस्ट अफ हेरौँ है, मैले भोलिको क्लासमा मैले अझै पनि एकदमै फ्रेङ्कली मैले नोट्स तयार गर्दैछु। क्याप 3 को लागि रेडी छ, राइट? क्याप 2 को लागि मैले तयार गर्दैछु र केही सर्टेन इस्यु पनि छ। भोलि सम्भव भएसम्म म कोड अफ एथिक्स तयार गर्ने भन्ने विचारमा छु। यदि चाहिँ पोसिबल भएन भने अझै एउटा च्याप्टर हामीले सर्टेन कुनै कभर गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। साथीहरूलाई यो च्याप्टर चाहिँ पहिला कभर गरौँ भन्ने कुनै छ? हेर्नुहोस् त, TP1 को लागि हामीलाई यो च्याप्टर भयो भने फर्स्ट क्लास हुन्थ्यो सर भन्ने कुनै छ भने? त्यस्तो त छैन। यसपछिको नेक्स्ट च्याप्टर 4 मेरो तर्फबाट चाहिँ। ओके, त्यसो भने च्याप्टर 4 अरू साथीहरूको केही धारणा छ? सर यो च्याप्टर गरौँ न, यो रमाइलो देखिन्छ, यसो सुन्दाखेरि पनि च्याप्टरको नामै मन परेको छ, यो गरौँ भन्ने कुनै छ भने भन्नुहोस् त। मैले के गर्नुपर्ने छ भने कोड अफ एथिक्सको च्याप्टरमा तपाईँहरूसँग पुरानो ब्याचलाई पनि मर्ज गरेर पढाउनु पर्ने छ, राइट? अब त्यो साथीहरूसँग कसरी कन्ट्याक्ट भएको छ, मैले म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ खासै सम्पर्क गर्न पाएको छैन बिचमा। अडिट रिस्क एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल अथवा अडिट स्याम्पलिङ हामीले पढेको छैन नि? छैन सर। स्याम्पलिङ गरौँ हामीले। किन स्याम्पलिङ गरौँ भने भर्खरै हामीले चाहिँ जुन यो च्याप्टर कभर गर्यौँ, डकुमेन्टेसनको कभर गर्यौँ, कति कुरा हामीलाई ताजा छ, फ्रेस छ, राइट? सो हामीले त्यो पढ्न सजिलो हुन्छ। र स्याम्पलिङको च्याप्टर अलिकति बोरिङ पनि छ, कम्पेरिटिभली अलिकति बोरिङ छ। इन्टरनल कन्ट्रोलको च्याप्टर फर्स्ट क्लास एकदम रमाइलो हुन्छ त्यो च्याप्टर पढ्ने बेलामा। मैले चाहिँ लाइभ रियल इक्जाम्पल्सहरू सुनाउँछु, अडिटको बेलाको माइन्डमा चाहिँ फ्रेस भएर पढ्न पाइन्छ। यसपछि हामीले स्याम्पलिङ गर्छौँ एन्ड आफ्टर अडिट स्याम्पलिङ हामी चाहिँ अडिटिक्समा आउँछौँ। र मैले चाहिँ व्यवस्थापनसँग कोर्डिनेट गरेर पुरानो ब्याचलाई बोलाउन सकेँ भने त अभियसली कोड अफ एथिक्समै गइने भयो। इफ नट हामी चाहिँ अडिट स्याम्पलिङतिर
गर्नु होला त्यस पश्चात चाहिँ हामी फेरि इन्डिभिजुअली एटेन्ड गर्नुपर्छ क्लासको बिचमा चाहिँ कोही रिजल्भ गर्न नसकेला थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ मी र आज अलिकति ढिला आउनु पर्यो त्यसको लागि वन्स अगेन टिमले सरी थ्याङ्क यू भेरी मच So कस्तो रिजन्सलाई जेन्युन मान्ने कस्तोलाई चाहिँ नमान्ने